You have learned in last class atoms and molecules. 3 questions are very important from that lesson. What are they? The first question is the main postulates of modern atomic theory. Second question, define Avogadro law and write their application. Third question, a relationship between vapor density and relative molecular mass. These 3 questions are very important repeated questions. So you all must study that 3 questions. And now I am going to solve the problems. First one, calculation of molar mass. How to find the gram molar mass? First example, water. What is the molecular formula for water? H2O. Atomic mass of hydrogen 1. Atomic masses of hydrogen is equal to 1. Then atomic masses of oxygen is equal to 16. And now we find the gram molar mass. Gram molar mass of H2O is equal to how many hydrogen atom present in H2O? 2 hydrogen atom. What is the atomic mass of hydrogen? 1. So 1 into how many hydrogen atom present? 2 hydrogen atom present. So 1 into 2 plus how many oxygen atom present? 1 oxygen atom present. What is the atomic mass of oxygen? 16. 16 into 1. 1 into 2, 2. 1 2s are 2. Plus 16 into 1, 16. 2 plus 16, 18 gram. So, therefore, gram molar mass of H2O is 18 gram. Do you understand the students? How to find the gram molar mass? Gram molar mass find out பண்ண என்ன வேணும்? Atomic mass. Atomic mass தெரிஞ்சிருந்தா போதும். Second example, CO2. CO2 means carbon dioxide. Here atomic mass of carbon is equal to 12. Atomic mass of oxygen is equal to 16. How to find the gram molar mass? Gram molar mass of carbon dioxide is equal to how many carbon present in carbon dioxide? Only 1 carbon present. So, what is the atomic mass of carbon? 12. 12 into how many carbon atom present? 1 carbon atom present. So, 12 into 1 plus what is the atomic mass of oxygen? 16. 16 into how many oxygen atom present in carbon dioxide? 2 oxygen atom present. So, 16 into 2. 6. Next step, 12 into 1, 12. Plus 16 2s are 32. But 12 plus 32 is equal to 44 gram. Do you understand the students? How to find the gram molar mass of carbon dioxide? Next example, calcium phosphate. The molecular formula for calcium phosphate Ca3PO4 twice. The molecular formula for calcium phosphate Ca3PO4 twice. The atomic masses of calcium is equal to 40. இந்த எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாசஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பீரியாடிக் டேபிளில் எலமெண்ட்டோட அப்பர் மேலே ரைட் சைட் கார்னரில் அட்டாமிக் மாஸ் இருக்கும், லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கும். இது எங்கேருந்து எப்படி இந்த கால்சியத்தோட அட்டாமிக் மாஸ் 40 தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படிங்கிறது பீரியாடிக் டேபிளை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். மேலே ரைட் சைட் கார்னரில் அட்டாமிக் மாஸ் இருக்கும், லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கும். இப்போ அட்டாமிக் மாசஸ் ஆஃப் கால்சியம் இஸ் ஈக்குவல் டு 40. அட்டாமிக் மாசஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 30. Atomic masses of oxygen is equal to 16. Now we find the gram molar mass.
Gram molar masses of calcium phosphate Ca3PO4 twice is equal to, what is the atomic mass of calcium? 40 into how many calcium atom present in calcium phosphate? 3 calcium atom present. So 40 into 3 plus P. What is the atomic masses of phosphorus? 33 plus how many oxygen atom present? 4 oxygen atom present. What is atomic masses of oxygen? 16 into 4 into 2. ஏன் into 2 போடுறோம்? PO4 twice. அதனால இந்த PO4 ஓட வேல்யூவோட PO4 வந்து 2 times வரும். அதான் PO4 twice. அதனால into 2. Next step 40 into 3. 40 into 3, what is the answer? 120 plus 30 plus 16 fours are 64. 16 into 4, what is the answer? 64 into 2. இந்த 2 ஏன் வந்துருச்சுன்னு தெரியுதா? PO4 twice. So என்ன போடுறோம்? 2 போடுறோம். Then 120 plus 30 plus 64, 94 into 2. Next step 120 plus 94s in 294s are 188. 294s are 188. Next step 120யும் 188யும் add பண்ணோம்னா what is the answer? 308 gram. So gram molar mass of calcium phosphate is equal 308 gram. இப்போ கிராம் மோலார் மாஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா உனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? அட்டாமிக் மாஸ். அந்த எதனுடைய கிராம் மோலார் மாஸை எந்த மாலிகுலோட இல்லை எந்த எலமெண்ட் மாலிகுலோட கிராம் மோலார் மாஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறீங்களோ அதில் உள்ள ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆட்டத்தோட அட்டாமிக் மாஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும். Do you understand the students? கிராம் மோலார் மாஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் அதில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆட்டத்தோட அட்டாமிக் மாஸ் தெரிஞ்சால் கிராம் மோலார் மாஸ் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் calculation based on number of moles from mass and volume. எப்படி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு ஏற்கனவே லெசனில் 4 ஃபார்முலாஸ் படிச்சிருக்கோம். How to find the number of moles? The first formula, find out the number of moles is equal to mass of the element divided by atomic mass of the element. Number of moles calculate பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய first formula என்னது? Number of moles is equal mass of the element divided by atomic mass of the element. Here என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Calculate the number of moles in 46 gram of sodium. அப்போ 46 கிராம்னா மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சோடியத்தோட மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். What is the formula? Mass of the element divided by atomic mass of the element. அட்டாமிக் மாஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அது அட்டாமிக் மாஸ் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாஸ் பீரியாடிக் டேபிளில் மேலே அப்பரில் ரைட் சைட் கார்னரில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ நமக்கு சோடியத்தோட அட்டாமிக் மாஸ் 23 தெரிஞ்சிருக்கணும். அவங்க கொடுத்துருக்கிறது மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மாஸ் கொடுத்தா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் டிவைடட் பை atomic mass of the element. The mass of the element 46 gram. இது வந்து ப்ராப்ளத்திலே கொடுத்துருக்காங்க. Calculate the number of moles in 46 gram. So mass of the element, mass of the sodium is 46 divided by atomic mass of the element. What is the atomic mass of the sodium? 23. அப்போ 46 divided by 23. 123 is 23, 223 is 46. So 2 moles. Answer is 2 moles. அப்போ ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துருந்தா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட். Do you understand the students? Okay, next example. 5.6 liter of oxygen at STP. How to find the number of moles? Second sum is 5.6 liter of oxygen at STP. How to find the number of moles?
கேஸோட வேல்யூ 5.6 liter of oxygen at STP. How to find the number of moles? கேஸோட வேல்யூ லிட்டரில் கொடுத்துருக்கும்போது நம்ம என்ன ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா கிவன் வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அட் எஸ்டிபி டிவைடட் பை மோலார் வால்யூம் அட் எஸ்டிபி. மாஸில் கிராமில் கொடுத்துருந்தா மாஸ் எலமெண்ட்டோட வேல்யூவை மாஸில் கொடுத்துருந்தா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட். இங்கே லிட்டரில் கொடுத்துருந்தா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா என்னது கிவன் வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அட் எஸ்டிபி டிவைடட் பை மோலார் வால்யூம் அட் எஸ்டிபி. இப்போ ஹவு டு ஃபைண்ட் த மோலார் வால்யூம் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க. மோலார் வால்யூம் ஆஃப் எனி கேஸ் அட் எஸ்டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு 22.4 லிட்டர். லெசன் பார்க்கும்போதே நான் அண்டர்லைன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். இட் இஸ் ஏ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு லிட்டர்னு சொல்லும்போது 22.4 லிட்டர், மில்லி லிட்டர் மீன்ஸ் 22,400 மில்லி லிட்டர்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ கேஸோட மோலார் வால்யூம் அட் எஸ்டிபி என்னது 22.4. இட் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. நீ மெமரி பண்ணியிருக்கணும் இந்த வேல்யூவை. அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன். இங்கே என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 5.6. இப்போ 5.6 டிவைடட் பை வாட் இஸ் அ மோலார் வால்யூம் அட் எஸ்டிபி 22.4. அப்போ 5.6 டிவைடட் பை 22.4. இங்கே என்ன இருக்குது டெசிமலில் இருக்குது. அப்போ இதை ஹோல் நம்பராக மாற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் மேலேயும் கீழேயும் 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். அப்போ 5.6 into 10 divided by 22.4 into 10. Next step 5.6 into 10 is equal to 56 divided by 22.4 into 10 is equal to 224. 156 is 56. 456 are 224. இப்போ 1 divided by 4. இப்போ 1 4ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன what is the answer 0.25. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 இப்போ மேலே 1 தான் இருக்குது. அப்போ அதோட என்ன பண்ணுவோம் 0 ஆட் பண்ணுவோம். ஆட் பண்ணும்போது இங்கே என்ன பண்ணுவோம் பாயிண்ட் வச்சோன்னா அப்போ 10ல் how many 4%? 2 4%. 2 4s are 8. அப்போ 0.2 ரிமைனிங் என்ன இருக்குது 2ஓட 0 ஆட் பண்ணுறோம். அப்போ how many 4% in 20? 5 4% in 20. So answer is 0.25 moles. But number of moles of oxygen is equal to 0.25 moles present. Do you understand the students? Okay. Next, calculate the number of moles of a sample that contains 12.046 into 10 power 23 atoms of ions. ஏற்கனவே நான் க்ளூ சொல்கிறேன். சம் ரீட் பண்ணும்போது மாஸ் கொடுத்துருந்தா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ். கேஸ் லிட்டரில் கொடுத்துருக்கும் போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா கிவன் வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அட் எஸ்டிபி டிவைடட் பை மோலார் வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அட் எஸ்டிபி. மோலார் வால்யூம் அட் எஸ்டிபி. த தேர்ட் ஃபார்முலா இந்த ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அயன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அயன் டிவைடட் பை அவகாட்ரோஸ் நம்பர். நம்ம அவகாட்ரோ நம்பர் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஏற்கனவே தெரியும். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் அவகாட்ரோஸ் நம்பர் 6.023 into 10 power 23. So number of moles is equal to number of atoms of iron. The given value, what is the given value? 12.046 into 10 power 23. It is a number of atoms of iron divided by Avogadro's number. What is the value of Avogadro's number? 6.023 into 10 power 23. இப்போ என்ன பண்ணுவோம் 10 power 23 கேன்சல் பண்ணிடலாம். ரிமைனிங் என்ன இருக்குது 12.046 divided by 6.023. இப்போ டெசிமலில் இருக்குது. இதை ஹோல் நம்பராக மாற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் மேலேயும் கீழேயும் 1000ஆல் மல்டிபிள் பண்ணுறோம். 1000ஆல் மல்டிபிள் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் 12,046 divided by 6,023. இதை என்ன பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணலாம். 16,023 is 16,023. 6,023 is equal to
12,046. So what is answer? 2. But 2 moles. The answer is the number of moles present. 2 moles are present. The answer is 2. Next one, calculation of mass from mole. Calculation of mass from mole. 0.3 mole of aluminium. Atomic mass of aluminium is equal to 27. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எல்லா எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாஸ் பீரியாடிக் டேபிளில் மேலே ரைட் சைட் கார்னரில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதை நம்ம மெமரி பண்ணியிருக்கணும். இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ், நம்பர் ஆஃப் கிராமில் கொடுத்தாலே 0.3 மோல் ஆஃப் அலுமினியம் கொடுத்து எதை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? மாஸை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் மாஸை கால்குலேட் பண்ண இது ஃபார்முலா நம்ம எதுவும் படிக்கலை. இந்த லெசனில் நம்ம படிக்கிற ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண படிச்சிருக்கோம். அதிலிருந்து எதை கால்குலேட் பண்ண அவங்க கொடுத்தது நம்ம 0.3 மோல் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இதிலேருந்து என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்? மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம். இப்போ how many moles of aluminum is given? 0.3 moles of aluminum is given. ஸோ என்ன பண்ணுறோம்? இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். 0.3 இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம். மாஸ் ஆஃப் அலுமினியத்தை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம் இஸ் 27. வேல்யூவை அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ இதை கிராஸ் நமக்கு தேவை என்னது? இந்த மாஸ் ஆஃப் அலுமினியத்தை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அப்போ இந்த 27 இங்கே கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணலாமா? அப்போ 27 இன்ட்டு 0.3 இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம். தட்கோ இது இப்போ 27ஓட 0.3ஐ மல்டிபிள் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த 3ஆல் மல்டிபிள் பண்ணால் வாட் இஸ் ஆன்சர்? 81. இங்கே எனக்கு 0.3 1 நம்பர் கழிச்சு பாயிண்ட் இருக்குது. அப்போ 81 1 டிஜிட் கழிச்சு பாயிண்ட் வச்சோம்னா என்னது? 8.1. The answer is 8.1 gram. Therefore, the mass of aluminium is equal 8.1 gram. Do you understand the students? எப்படி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்லேருந்து மாஸை கால்குலேட் பண்ணுறது? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எப்படி மாஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்குறோம். இட் இஸ் வெரி ஈஸி. அதே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபார்முலாவை எழுதுகிறோம். அதில் வேல்யூவை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வேல்யூவை அப்ளை பண்ணுறோம். இதிலிருந்து மாஸ் ஆஃப் த அலுமினியத்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், 2.24 liter of sulfur dioxide gas. SO2 means sulfur dioxide at STP. இதிலிருந்து எதை கால்குலேட் பண்ணணும்? மாஸை கால்குலேட் பண்ணணும். நம்ம 2.24 லிட்டர் கேஸோட கேஸோட வேல்யூ கொடுத்தாலே என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம்? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன? given volume of sulfur dioxide at STP divided by molar volume of SO2 at STP. ஏற்கனவே பார்த்தல நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு கேஸ்னா அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன ஃபார்முலா, அடுத்து அது கேஸ் லிட்டரில் கொடுத்துருந்தா என்ன ஃபார்முலா நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்போ லிட்டரில் கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் வால்யூம் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அட் STP டிவைடட் பை மோலார் வால்யூம் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடுக்கு மாலிகுலர் மாஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த சம்மில் ஹவு டு ஃபைண்ட் த மாலிகுலர் மாஸ். வாட் இஸ் அ மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு? SO2. அப்போ ஹவு டு ஃபைண்ட் த மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் SO2? What is the atomic mass of sulfur? 32. What is the atomic mass of sulfur? 32. But how many sulfur atom present? Only one sulfur atom present in sulfur dioxide. So 32 into 1 plus. What is the atomic mass of oxygen? 16. How many oxygen atom present in sulfur dioxide? 2 oxygen atom. So 16 into 2. அப்போ 32 into 1 is equal to 32 plus 16 into 2 is equal to 32. அப்போ 32 ஆட் பண்ணும்போது what is answer? 64. இது என்னது? மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு 64. இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தேவை? நம்ம மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு தான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் லிட்டரில் கொடுத்துருந்தா நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா தான் கிவன் வால்யூம் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அட் STP டிவைடட் பை மோலார் வால்யூம் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அட் STP.
இப்போ given வால்யூம் சம்மில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 2.24 லிட்டர். அந்த வேல்யூவை அப்ளை பண்ணுறீங்க. 2.24 divided by molar volume. It is a constant. Molar volume of gas at STP 22.4 liter. அது ஆக்சிஜனாக இருக்கலாம், சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாக எதுவாக இருக்கலாம். எனி கேஸ், எந்த கேஸோட மோலார் வால்யூம் என்னது ஸ்டாண்டர்ட் 22.4 லிட்டர். அப்போ அதை அப்ளை பண்ணுறோம். 22.4 லிட்டர். இங்கே என்ன இருக்குது 2.24ஐயும் டிவைடட் பை 22.4. இப்போ மேலே 2 டிஜிட் இருக்குது டெசிமலுக்கு அப்புறம் இங்கே கீழே 1 டிஜிட் இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுறோம் 100ஆல் மேலேயும் கீழேயும் 100ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம், மல்டிபிள் பண்ணுறோம். அப்போ 2.24 இன்ட்டு 100 மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் 224 divided by 22.4 into 100. What is the answer? 2240. இப்போ இதை டிவைட் பண்ணும்போது என்னது டைரெக்டாக சிம்பிளாக 224 அடுத்து இந்த கீழேயும் 124 ரிமைனிங் என்ன இருக்குது 0. அப்போ 1 டிவைடட் பை 10. அல்லது என்ன பண்ணலாம் 224 இஸ் 224. அடுத்து இதில் என்ன இருக்குது 224 இஸ் ஈக்குவல் டு 2240. எப்படி வேணாலும் டிவைட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 1/10. 1/10 என்ன பண்ணுவீங்க, எப்படி டிவைட் பண்ணுவேன்? அப்போ மேலே என்ன இல்லை 1 தான் இருக்குது. அப்போ 0 ஆட் பண்ணுறோம். 0 ஆட் பண்ணால் என்ன வைக்கணும் பாயிண்ட் வைக்கணும். அப்போ 110 இஸ் 10. இப்போ வாட் இஸ் ஆன்சர் 0.1 mole. Do you understand? நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது எப்படி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணன்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸில் இருந்து எப்படி மாஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்ருக்கோம். த சேம் ஃபார்முலா, ஒரே ஃபார்முலா தான். அப்போ ஒரே ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண மாஸ் கொடுத்துருந்தா என்ன ஃபார்முலா மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட். லிட்டரில் கொடுத்துருக்கும் போது என்ன வாட் இஸ் த ஃபார்முலா given volume of gas at STP divided by molar volume of gas at STP. That's all. நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வேல்யூ என்னது ஃபார்முலா என்னது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ். சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ஆட்டமா மாலிகுல். ஒய் here 3 atoms are combined. What is molecule? 2 or more atom combined by strong force of attraction or by a chemical bond, that is called molecule. அப்போ sulfur dioxide is an atom or molecule? Molecule. So mass divided by molecular mass. Mass divided by molecular massங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நமக்கு இதிலிருந்து நம்ம எதை கால்குலேட் பண்ணணும் மாஸை மட்டும்தான் கால்குலேட் பண்ணணும். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்கு கண்டுபிடிச்சி அதிலிருந்து என்ன பண்ணுறோம் மாஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். அப்போ மாஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் ஃபார்முலா என்ன இந்த மாலிகுலர் மாஸை கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணலாமா? அப்போ மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்ட்டு மாலிகுலர் மாஸ். இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் 0.1 மோல்ஸ். 0.1 மோல்ஸ் இன்ட்டு மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. இதுதான் முன்னாடியே நான் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். இப்போ இங்கே தேவைப்படுது. அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன்னா அதில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்தோட அட்டாமிக் மாஸ் தெரிஞ்சால் நம்ம மாலிகுலர் மாஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். இது ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த சம்மே இதுதான் ஹவு டு ஃபைண்ட் த மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப். இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வேல்யூவை அப்ளை பண்ணுறோம். அப்ளை பண்ணும்போது 0.1 இன்ட்டு 64. 164 இஸ் 64. இங்கே 1 பாயிண்ட் இருக்குது 0.1. அப்போ ஒரு டிஜிட் கழித்து பாயிண்ட் வைக்கிறோம். த ஆன்சர் இஸ் 6.4 கிராம். 6.4 கிராம். Therefore, mass of sulfur dioxide is equal 6.4 gram. Do you understand the students? How to find the mass of sulfur dioxide from 22.4 liter of sulfur dioxide gas? Do you understand? Okay. The next sum, third sum, 1.51 into 10 power 23 molecules of water. இப்போ 1.51 into 10 power 23 molecules of கொடுத்துருந்தாலும் இல்லை ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அயன் கொடுத்துருந்தாலும் மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் அயன் கொடுத்துருந்தாலும் நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல் டிவைடட் பை அவகாட்ரோ நம்பர்.
அதே இது ஆட்டம் கொடுத்துருந்தா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் டிவைடட் பை அவகாட்ரோ நம்பர். இந்த அவகாட்ரோ நம்பர் வரக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண அவகாட்ரோ நம்பர் வரக்கூடிய ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும். அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது என்னது 1.51 × 10⁻23 molecules ஆஃப் வாட்டர். அதுக்கு முன்னாடி இது இப்போ மாஸ் கண்டுபிடிக்கனா நம்ம கொடுத்துருக்கிற வாட்டர் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்னது வாட்டரோட மாலிகுலர் மாஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். வாட்டரோட மாலிகுலர் மாஸ் என்னது 18 கிராம். எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஹவு many hydrogen atom present? 2 hydrogen atom present. What is atomic mass of hydrogen? 1 into how many 2 hydrogen atom present? 2. So 1 into 2 plus what is atomic mass of oxygen? 16. How many oxygen atom present? 1. அப்போ 16 into 1. அப்போ 1 2 is 2 plus 1 16 is 16. 12 plus 2 plus 16 18. The molecular mass of water is 18 gram. Next இப்போ atoms of iron கொடுத்துருந்தாலும் இல்லை molecule கொடுத்துருந்தாலும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் molecules of water divided by அவகாட்ரோ நம்பர். இப்போ what is the given value? 1.51 × 10⁻23 divided by 6.023 × 10⁻23. இப்போ 10⁻23 10⁻23 கேன்சல் பண்ணிடும். ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? 1.51 டிவைடட் பை 6.023. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? இந்த டெசிமலை நீக்கிட்டு ஹோல் நம்பர் ஆக்கிறதுக்காக மேலேயும் கீழேயும் 1000ஆல் மல்டிபிள் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? 1510 டிவைடட் பை 6023. இதை டிவைட் பண்ணோம்னா 1/4 வரும். அப்போ 1/4னா what is the answer? இப்போ மேலே 1 தான் இருக்குது, 0 சேர்த்துக்கிறோம், ஆட் பண்ணிக்கிறோம். 0 ஆட் பண்ணும்போது பாயிண்ட் வைக்கிறோம். 4னா என்னது? கால்னா என்னது? 0.25. 1/4 என்னது? 0.25 moles. இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்னது? மாஸ் டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ். இது மாஸ் கொடுத்துருக்கும் போது, ஏன்னா நம்ம மாஸ் தானே கால்குலேட் பண்ண போகிறோம், அதனால இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிவைடட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ். இங்கே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம்? 0.25 மோல்ஸ். அந்த வேல்யூவை அப்ளை பண்ணுறோம். இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர். மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதனால தான் நம்ம ஏற்கனவே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சோம். 18 கிராம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? நமக்கு தேவை மாஸ் தானே தேவை. அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? இந்த 0.25ஓட 18 கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணலாமா? கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம். இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் வாட்டர். இப்போ மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.25 18ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிப்பார். 18 × 25 மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 45. 450 வரும். இல்லை 2 டிஜிட் கழித்து பாயிண்ட் வைக்கும்போது 4.5. 25 18ஐயும் மல்டிபிள் பண்ணால் 450 வரும் ஆன்சர். இங்கே 2 டிஜிட் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி 2 டிஜிட் இருக்கா, அதனால் 2 டிஜிட் கழித்து பாயிண்ட் வைக்கும்போது என்ன கிடைக்கும்? 4.50. அதை எப்படி சொல்கிறோம்? 4.5 கிராம். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் சம். 5 × 10⁻23 molecules ஆஃப் குளுக்கோஸ். அப்போ இதுலேருந்து என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆஃப் குளுக்கோஸ், ஏன்னா கிராம் மோலார் மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ இந்த மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் 180 கிராம். இது உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியணும்ல, அதனால இப்போ மிஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன். வாட் இஸ் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார் குளுக்கோஸ்? C6H12O6. C6H12O6. இப்போ what is the atomic mass of carbon? 12. What is the atomic mass of carbon? 12 into how many carbon atom present in glucose? 6 carbon atom present. Plus 6 carbon atom present. So 12 into 6 plus. What is the atomic mass of hydrogen? 1. How many hydrogen atom present in glucose? 12 hydrogen atom present in glucose. So 1 into 12 plus. What is the atomic mass of oxygen? 16. How many oxygen atom present in glucose? 6 oxygen atom present. So 16 into 6. But 12 6 are 72. 1 12 is 12
ப்ளஸ் 16 6 ஆர் 96. இது மூணையும் ஆட் பண்ணோம்னா 180 கிராம். அப்போ மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் 118 சிம்பிளாக உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது மிஸ்ஸு எக்ஸ்ட்ரா தான் எப்படி இந்த 180 கிராம் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன். அடுத்து இப்போ மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ். மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸுக்கு ஃபார்முலா ஏற்கனவே இந்த மாலிகுலர் மாஸ் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் டிவைடட் பை அவகாட்ரோஸ் நம்பர். மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் கால்குலேட் பண்ண ஃபார்முலா என்ன? மாலிகுலர் மாஸ் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் நம்பர். அப்போ what is the molecular mass of glucose? 180 into what is the value of molecules given? 5 into 10 power 23 divided by what is the value of Avogadro's number? The லெசன்லேயே ஒன் வேர்டுக்கு வரும் மெமரி பண்ண சொல்லியிருக்கேன். என்னது? 6.023 into 10 power 23. அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த வேல்யூவை கிவன் வேல்யூவெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறோம். மாலிகுலர் மாஸ் வந்து குளுக்கோஸ்க்கு 180, நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் கிவன் கொடுத்துருக்கிறது 5 into 10 power 23 டிவைடட் பை அவகாட்ரோஸ் நம்பர் வேல்யூ 6.023 into 10 power 23. இப்போ 10 power 23 ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணுறோம். அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? 180 into 5 divided by 6.023. 180 5ஆல் மல்டிபிள் பண்ணி அதை 6.023ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா the answer is 149.43 கிராம்.